أشهر شخص في العالم ዓለም ላይ በጣም ዝነኛው ሰው ፍጥረት ማን ነው? إبليس أعاذنا الله منه ሰይጣን ነው። في أحد مشهور أكثر አላህ منه ከሱ ይጠብቀን። ሸይጣን ከሰው ልጆች ሁሉ የበለጠ ዝና አለው። الناس عنده حسد አንዱ ጥሩ ጥርጣሬ ያለው ሰው ምን አለኝ? يقول يا مولانا መውላና ربنا አላህ بيحبك እኮ ይወድሃል عرفت አለኝ። إزاي إنه آمين እኔም أول يا رب አሚን إن شاء አላህ الله ይቀበልህ፣ بس أنت عرفت ግን إزاي قال እንዴት لا አወቅ ربنا አልኩት። بيحبك عمل لك شهرة እርሱም والناس صارت አላህ تحبك ዝና الله ሰጥቶሃል፣ يسامحك ሰዎችም ይወዱሃል አለ። أنت كذا እኔም አላህ ይማርህ፣ قارنتني بإبليس እኔን ከሰይጣን إذا ጋር كانت ታመሳስለኛለህ? الشهرة هي المعيار فربنا ዝና معناه أكثر واحد መለኪያ بيحب ከሆነ إبليس ولا إيش አላህ مش هذا ሸይጣንን በጣም المعيار ይወደዋል ይባል ነው። ዝና الشهرة ليست መለኪያ معيارا አይደለም። لا ለትክክለኛ للصواب ነገር፣ ለቅንነት ولا ወይም ለስኬት للصلاح ዝና መለኪያ ولا አይሆንም። حتى للنجاح ولا حتى للنجاح دعوني እስኪ أعترف لكم ለብዙ بشيء ሰዎች اعترفت أكثر من ያጋራሁትን مرة ልምዴ لأكثر من ልንገራችሁ። مجموعة الفقير إلى الله مبتلى እኔ ደካማው بالشهرة በሚዲያ عبر ተፈትኛለሁ። الإعلام وكذا من أكثر من 25 سنة أكثر من ربع ምናልባትም قرن يقرب من ለ25 30 ዓመታት سنة ከሩብ ዘመን يقرب من በላይ ማለት 30 ነው። እንደውም 30 ዓመት አካባቢ ነው በሚዲያ የታወቁ ሰው ከሆንኩ። لن أكون صادق معكم ይህ ዝና إذا ውስጤን قلت አልጎዳኝም ብል ታማኝ አልሆንም። أن هذه الشهرة لم ይህ تصب ነገር باطني بضرر አልፈተነኝም፣ ይህን አልፌዋለሁ፣ ما بكون ውስጤ ላይ صادق ምንም لو قلت አልፈጠረም لكم ብል إنها جوز ውሸት ነው የሚሆነው። أنها ما خلقت تشوهات في باطني ትልቁ ችግራችን ዝናን ግብ من ማድረጋችን ነው። الأخطاء الكبيرة اللي ብዙ تحصل ሰዎች أن ዝናን ግብ نجعل ያደርጋሉ። الشهرة مطلب እኔ ግን على أن አንድም الفقير ቀን يرجو ስሰራ إلى الله أني لم أجعله ዓላማዬ من ግብ ربنا እንዳይሆን لم አላህን أشرك ጠይቄዋለሁ። لأن نفسي الأمارة ይሁን እንጂ بالسوء እርግጠኛ قد አይደለሁም። تخدعني በመጥፎ ما بكون የምታዘው صادق ነፍስን አላምናትም፣ ልታታለለኝ ትችላለች። لكن حصولها قد لا تكون ነገር مطلب ግን لك ዝናን ማግኘት ولكنك ፍላጎትህ ላይሆን ይችላል። تريد تستخدمها ለጥሩ بالخير ነገር ለመጠቀም مفروض አስበህ ሊሆን بنية ይችላል፣ حسنة በጥሩ ንያ። لكن هو الاختبار بعد حصولها مش ግን أثناء ችግሩ طلبك لها بس ዝናው ከመጣ طلب በኋላ الله ነው። اختبار ዝናን ثمن እየፈለግክ አይደለም። اللي أنت مستعد تدفعه ዝናን مقابل መፈለግ ፈተና ነው። الحصول عليه ለማግኘት የምታደርገው لماذا أنت ጥረትም مستعد ምንድን ነው? أن تضحي مقابل أن ለምንድን تكون ነው مشهور መስዋዕትነት የምትከፍለው? ما هي الأشياء التي ዝናን ባታገኝ يجب أن እንኳን تتمسك بها ላትተው ወይ ولو ደግሞ لم تنل الشهرة ላታቋርጠው لأنك የምትችለው ነገር تمسكت ምንድን ولو ነው? خسرت الشهرة لكنك لن تتنازل عنها وما الأشياء اللي أنت مستعد تتنازل عنها ثم بعد ذلك ከዛ وفقك በኋላ الله ደግሞ وثبت አላህ على አግዞ قيمك በአቋምህ ጸና። وقررت أن لا በምታደርገው تجعل ተግባር ላይ القيم ዝናን ضمن ለማግኘት لائحة እንዳልሆነም الأثمان التي ወሰንክ። تدفع للحصول على الشهرة مبادئك ما بتنازل يبدأ ያኔ تحدي ثاني بعد ሁለተኛው እርከን حصول الشهرة ይጀምራል። كيف بتتعامل እርሱም ምንድነው? ዝና ከመጣ مع በኋላ الشهرة بمعنى كيف ከዝና ستتعامل ወይም مع ከመታወቅ استجابة በኋላ نفسك እንዴት ነው የምትሆነው? لمخدر ነፍስህ الشهرة ለመቀበል حلاوة እንዴት ነው ምን الشهرة ያክል ዝግጁ ነው? للإعجاب የዝናን المترتب على ጥፍጥና፣ الثناء ግርምትን፣ في مخدرات አድናቆትን كثيرة ነፍስን ከሚያበላሹ ብዙዎቹ ጋር تتناول እንዴት ትሆናለህ ነው። الشهرة እይታን مخدر መሳብ፣ الثناء በገባህበት المدح ሁሉ ሰዎች ወደ አንተ መዞራቸው፣ مخدر لفت النظر في المكان اللي بتدخل إليه م... أحيانا حتى مخدر الهجوم አንዳንዴ والشتم የስድብህ ምላሹ يشعرك ራሱ بشيء من النشوة ነፍስያን ያበላሸዋል፣ በራስ ترجع መደነቅም عشان ያመጣብሃል። يعني ترضي نفسك በድንጋይ تقول የሚመታው لا ያፈራ يرضى ዛፍ ነው بالحجر إلا الشجر እያለ المثمرة ነፍስህን ማጽናናት። مش ይህ كذا ለራሴ ነው የማወራው፣ ምክንያቱም أنا እኒህ أكلم نفسي ነገራቶች وأنا ላይ أكلمكم لأن هذه كلها አልፌባቸዋለሁና። الأشياء عشتها مررت فيها ايش دخل موضوع الشهرة؟ هل هو مجرد استطراد؟ لا هذا في لب موضوع ስለዚህና እግረ መንገዳችን ነው የምናወራው ወይስ أورثت عزا واستكبارا አይደለም? نفسي بتقول لي ዋናው حتى ርዕሳችን لو هي እንደውም شهرة والشهرة እሱ ነው። يعني خطرة لكن بتنفع الدين بتوصل الخير ጥሩ للناس ስራ ሰርቶ ከኮራ بتوعي ሰው ይልቅ بتكذا ወንጀል يعني ሰርቶ شاب የተጸጸተ ሰው ይሻላል። بس هي المسألة ነፍስያዬ مش بالبساطة በዝናህ هذه ምክንያት እንዲህ ነገሮች مسألة ቢፈጠሩም أن ለጥሩ اللي ነገር እኮ ነው يحاسبني የምታውለው። هو ዲን يعلم እየረዳህ ነው፣ خائنة الأعين ትመክራለህ፣ وما ታስተምራለህ تهدي القلوب ትለኛለች። ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ቀላል لحظة አይደለም። نشوة حسيتها መጨረሻ ላይ የሚተሳሰበኝ بسبب ድብቅን ነገር ሁሉ نظرات አዋቂ إعجاب ነው፣ أو ልብ إكرام የምትደብቀውን أو የሚያውቅ። تسهيلات تحصل في الحياة ሰዎች أو معاملة በሚያከብሩ خاصة له كل በአድናቆት هذه في الفاتورة ለብቻህ كل هذه በሚደረጉልህ ነገራቶች مرصود እንዲህ አይነት ነገር ለዝነኛ ሰው የሚጠበቁ ናቸው። طبعا هو أخطر ታዲያ እኒህ ነገራቶች ልብ ላይ من የፈጠረውን ደስታ ሁሉ أخطر ያውቃል። من ዝና أخطر ከሚያመጣው اختبارات አደገኛ الشهرة أن ፈተና تكون ሁሉ مقترنة ከዲን ጋር بالفتنة ሲገናኝ يعني ነው። يكون عليها هالة من الإجلال للدين ዲንን ለማላቅ ነው በሚል لكن في كل شؤون ግን الحياة በሁሉም ህይወት ውስጥ ይገባል።
ايوه انت صاحب رساله تقول لك ነፍስያ አንተ እኮ መልእክት አድራሽ ነህ ይላል። የኔ ዝና ዓላማው መልእክት ማድረስ ነው ትላለህ። ጥሩ ነው፣ አላህም አጅር ይሰጣል። ዝና በራሱ ችግር አይደለም። ችግሩ ያለው ነፍስህ ዝና ሲመጣ እንዴት ይቀበለዋል ነው። አንዳንዴ በዝና ከምታገኘው ነገሮች ጋር እንዴት ትሆናለህ የሚለውን ማየት ነው። ነገር ግን በእነዚህ ነገሮች ተታለህ እንዳትቀጥል። ምናልባት ልብህ ጥሩ ስራዎችን እኮ ትሰራለህ፣ በመልካም ታዛለህ ልትል ትችላለች። የነፍስያ ነገር እንዳያታለህ። አንተ እኮ ጥሩ መልእክቶችን ታስተላልፋለህ፣ እንዲህ ትሰራለህ ትላለች። አሁን ግን መነግርህ ከዚህ ጥልቀት ላይ ያለ ነገር ላይ ነው። ይህ ስራ በጣም ጥሩና ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነገር ነው። ከላይ ከሚታየው ስራ አይደለም ማወራችሁ፣ ስለ ውስጥ ስላለው ስለ ጥልቀት ስላለው ነገር ነው የምናገረው። አንዳችን ውስጡ ስላለው ነገር أكلمكم عن شيء أعمق من الأعمال اللي هو باطن الواحد منها، نفس الواحد منها. كيف تستطيع أن تستوعب الشهرة؟ እንዴት ነው ዝናን መቆጣጠር የምትችለው? ይሄ ሰው ከሰዎች ሁሉ ዝነኛ ነው የሚባለው ነገር ለማድረግ ነው። ይሄን ነገር በምንድን ነው የምትለየው? በምንድን ነው የምታውቀው? ይህ ሰው በዝናው ይጠቃቀመ ነው። ያ ነገር በመጥፎ እንኳን የመጣ ቢሆን ልቡ ላይ በሚያገኘው ደስታ ይጠቃቀመ ነው፣ ደስተኛ ነው። በአንዳንድ ዘገቦች ምን የሚል መጥቷል? ሸይጣንን አትስደቡት፣ ምክንያቱም እሱን በሰደባችሁት ቁጥር እሱ ይነፋፋል፣ ማለትም ይቆጣል፣ እናንተን ለመበቀል የበለጠ ይነሳል። ከዛም ይላል እኒህ ሰዎች የሚቆጡበትን መንገድ አውቄያለሁ፣ እነሱን ማጠመበት መንገድ አውቄያለሁ ይላል። እንዲህ ያሉ ነገሮች የሸይጣን አስተምህሮት ናቸው፣ የሸይጣን አመለካከቶች ናቸው። ሸይጣን ነው ያን ነገር እንድናስብ የሚያደርግ። ይህ ሐሳብ ያለው እሱ ጋር ነው። ለዚህ ነው ሸይጣንን አትስደቡት፣ እሱ ይቆጣል። ነገር ግን ከአላህ በሱ ተጠበቁ፣ ምክንያቱም እሱ መጠጋት ወደማይችለው አካል ነው እናንተ የጠጋችሁ ያላችሁትና እሱን ከመስደብ ይልቅ ወደ አላህ መጠጋት ይበልጣል። ምክንያቱም ወደ አላህ ስትጠጋ እሱ ካንተ ይርቃል፣ ይሸሻል። ኢቅራ በማለት የጀመረው መልእክት 23 ዓመታትን ደረጃ በደረጃ እየወረደ ተከተበ። እርሶስ ከዚህ ሰማያዊ መልእክት ድርሻው ምን ያህል ነው? ቁርአንን ተምረዋል? ካልተማሩ እድሜ ያልፏል አለም ጊዜ የለኝም ብለው እንዳያስቡ ዘምዘም ኦንላይን ቂራት ማዕከል ለዚህ ጥያቄ መልስ ይዞ ወደ እናንተ ብቅ ብሏል። ቁርአንን ባሉበት ቦታና በክፍት ጊዜው ይማሩ። ቁርአንን ያጠናቀቁ ከሆነ ቀጣዩን የኢልም ምዕራፍ ይክፈቱ። ስለ ሰላትና ኢባዳ በየዕለቱ ስለሚያከናውኑት ግብይት የእስልምና መርሃ ግብር ምን ይላል? ፊቅህ፣ ሐዲስ፣ ሲራ፣ ነህው፣ ሰርፍ፣ የቁርአን ተፍሲርና ሌሎች የእስልምና እውቀት ዘርፎችን ብቁ በሆኑና ልምድ ባካበቱ ኡስታዞች እኛ ዘንድ ይማሩ። ለመመዝገብና ለበለጠ መረጃ 0978 67 0423 ወይንም 0993 34 5020 ይደውሉ። ዘምዘም ኦንላይን የቁርአንና የኢልም ማዕከል